Let's welcome the teams of Nepal and Syria. تو 23 ساله سوریه باشد با پیراهن‌های رنگش سفید میدانداری خواهند کرد. باید گفت که هم سوریه و هم نپال رقابت دور اولی خویش را دایر نمودند. سوریه در یک بازی بینهایت مشکل توانست که 3 امتیاز ضروری را به دست آورد، ولی بازیگران نپال باشد در یک رقابت بسیار هم پرگل از همتایان خویش از کشور تاجیکستان با حساب بزرگی 4-0 مواجه باخت گردیدند. اما اکنون سرودهای ملی هر دو کشور صدا می‌دهد. ما نیز گوش می‌دهیم و بعداً گزارش مستقیم خود را ادامه خواهیم داد. And now, the national anthem of Syria. سرکرده از 3 سپتامبر رقابت‌های مرحله انتخابی چمپیونات آسیا بین منتخب‌های توپ 23 ساله آغاز گردیدند. 44 منتخب به 11 گروه تقسیم شده. دوم 3 دور برای به دست آوردن راحت به قسم نهایی جام آسیا میانی هم مبارزه می‌برند. بازی‌های دوره اول روز 3 سپتامبر برگزار گردید. امروز 6 سپتامبر رقابت‌های دوره دوم شروع گردیدند و بازی‌های دوره آخر باشد روز 9 سپتامبر معلوم خواهند شد و بعد انجام رقابت‌های مرحله انتخابی غالبان 11 گروه و همچنین 4 تیم بهترین زینه دوم را خط می‌گیرد به مرحله نهایی چمپیونات آسیا 2026 که از 7 تا 25 ینور سال می آمد در کشور عربستان سعودی صورت می‌گیرد. در عموم در قسم نهایی چمپیونات آسیا 16 دسته برای دریافت عنوان قهرمانی میانی هم مبارزه می‌برند. دسته میزبان یعنی تیم امیدی عربستان سعودی الکی به حیث میزبان را خط این مسابقه را به دست آورده است. مرحله انتخابی را منتخب سوریه بسیار هم خوب آغاز کرد. در بازی دوره اولی گروه کی فوتبال بازان این تیم با حساب 2-1 بر مقابل فیلیپین غلبه به دست آوردند. باید گفت که در این گروه منتخب توپ 23 ساله فیلیپین یک از تیم‌های پرقدرت دانسته می شود، ولی در دوره اول هرچند در رقابت بر مقابل سوریه رقابتی خوب نشان داد، ولی
бо фарқияти ҳамагӣ 1 гол филиппиниҳо ба шикаст рӯбарӯ шуданд. онҷо голҳои мунтахаби то 23 солаи Сурияро Маҳмуд Ал-Асвад дар дақиқаи 63 ва Муҳаммад Ал-Мустафо дар дақиқаи 80 ба ҳадаф расониданд. ва онҷо беҳтарин бозигари рақобат Муҳаммад Ал-Мустафо дониста шуд, чунки футболбози мазкур голи ғалабаовари суриягиҳоро дар ана ҳамон рақобат ба ҳадаф расонида буд. ҳаятҳои ҳарду даста ба мо нишон дода мешавад. табре мебинем дар қиёс ба бозии давраи аввал сармураббии тими миллии то 23 солаи Непал дар ҳайати хеш якчанд тағйиротро анҷом додааст. яъне футболбозоне ки дар бозии давраи аввал чандон ҳунарнамои хуб нишон надоданд, айни замон онҳо дар ҳайати захиравӣ қарор гирифтанд. амакнун ҳайати дастаи Сурия низ барои мо нишон дода мешавад. сармураббии ин тим дар нишасти матбуотӣ қабл аз оғози рақобатҳои марҳилаи интихобӣ як андешаи бисёрам ҷолибро иброз дошта буд. Стивен маъзарат Моҳир Баҳрӣ сармураббии ин мунтахаб қайд карда буд ки дар гурӯҳи К Сурия низ яке аз тимҳои бениҳоят пурқувват аст ва мо боварӣ дорем ки роҳхати марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2026-ро ба даст меорем, чунки омодагии мо хеле ҳам хуб ба роҳ монда шудааст. ва ҳамакнун мебинем ки дар рафти се бозии марҳилаи интихобӣ мунтахаби Сурия ба чӣ натиҷа даст меёбад. ҳарчанд онҳо дар бозии давраи аввал Филиппинро тавонистанд ки шикаст бидиҳанд. ҳама чиз барои оғози ин рақобат омода аст. тавре мебинем футболбозони Сурия омодаанд ки аз маркази майдон тӯбро ба бозӣ ворид кунанд. ба ҳамин тартиб аз маркази майдон вохӯрии мунтахабҳои то 23 солаи Непалу Сурия оғоз гардид. бозии давраи дуюми марҳилаи интихобӣ ҷоми Осиё 2026 байни мунтахабҳои то 23 сола бо ҳаятҳои ҳарду даста шинос мешавем. дар рақобати имрӯза бозигарони Непал мизбони номиналӣ дониста мешаванд. дарвозабони ин тим рақами 22 Амит Тамата, дифоъгарони ин тим рақами 2 Бибек Гуринг, 5 Шанкар Тару, баъдан рақами 6 Дингма Гишинг ва ҳамзамон бозигари 12 Сумит Шреста. дар хати нимҳимоя рақами 7 Критиш Ратна, 8 Дипеш Гуринг, рақами 18 Сантош Катри бозӣ мекунанд. ҳамлаварони ин даста се нафар ташкил медиҳанд. рақами 19 Аюш Галан, ҳамзамон капитани даста низ ҳаст. рақами 20 Асуҷан Балампакӣ ва ҳамзамон бозигари рақами 11 Ираҷан Дамӣ. сармураббии мунтахаби футболи то 23 солаи Непал ин Набин Нойпан аст. ҳайати мунтахаби Сурия дар вохӯри имрӯза ба таври зайл аст. дарвозабон рақами 1 Максим Сараф, бозигарони хати дифоъ рақами 2 Осама Алируди, 3 Халид Алҳаҷа, 4 Али Алрайна ва бозигари рақами 14 Алмиқдод Аҳмад. футболбозони хати нимҳимоя рақами 7 Ҳасан Даҳан, 8 Маҳмуд Наиф, бозигари рақами 11 Анас Даҳан ва ҳамчунин бозигари рақами 17 Айҳам Кранбе. дар хати ҳамлаи тими то 23 солаи Сурия 2 нафар бозӣ мекунад. инҳо бозигари рақами 19 Муҳаммад Ал-Мустафо ва футболбози рақами 10 Маҳмуд Ал-Асвад ҳастанд ки ин бозигар капитани дастаи то 23 солаи Сурия низ дониста мешавад. баъдан сармураббии ин тим Муҳиб Баҳрӣ мебошад. вохӯрии имрӯзаро гурӯҳи доварон аз ҳамсаркишвари Узбекистон ҳакамӣ хоҳанд кард. ба ҳайси довари марказ дар рақобати имрӯза Акобирхуҷа Шукруллоев таъинот гирифтааст. аз канорҳо ба ӯ ҳамватанаш Ислом Азимов ва довари дигар аз кишвари шоигари Урдун Аҳмад Мансур Муҳсин кӯмак мекунанд. довари чаҳорум аз кишвари Сингапур аст Аҳмад бин Аҳмад Ал-Бадовӣ. комиссари рақобат бошад Стивен Паул Винсор аз кишвари Малайзия аст. зарба аз масофаи дур ва ин вазъиятро дарвозабони Непал бартараф намуд. нахустин зарбаи мустақими
بازیگران سوریا در هفته رقابت امروزه بود که بدون نتیجه نظررس پشت سر گردید. البته در وقوع امروزه منتخب تو 23 ساله سوریا باعث فاوریت برای به دست آوردن غلبه دانسته می شود و به همین خاطر از لحظه های نخست سوریاگی ها جانب دروازه رقیب هجوم های خطرناک را به راه مانده ایستادند. امکانات نوبتی فرصتی به نهایت خوب، ولی این وضعیت را نیم حمایتگری دسته منتخب تو 23 ساله نپال انیخترش بازیگری رقمی 18 سانتوش کاتری برطرف کرد. این وضعیت دیگر بار می توانیم که توجه کنیم حمله‌گر سوریاگی ها محمد المصطفی فرصت به نهایت خوب داشت که تا در آغاز رقابت حساب را کشاید، ولی پس انجام داده او به همدستش چندان موافق و مناسب نبود. هجوم نوبتی بازیگران سوریا قطع گردید، ولی در ادامه وقوع فوتبال بازان نپال به اشتباه راه دادند. از لحاظ آنکه از هر یک گروه یک تیم به مرحله نهایی را خواهد میگیرد و البته 4 دسته بهترین هزینه دوم نیز را خواهد میگیرند، ولی رقابت خیلی شدید صورت میگیرد به اشتراک دسته ها، چون که هر یک تیم کوشش میکند که از هزینه اول به قسم نهایی جام آسیا روی خویش را هموار سازد. البته در دایره بازی های دور دوم چند از رقابت ها دایر شدند، از جمله در گروه بی در دایره بازی های دور دوم یکی از تیم های پر افتخارترین جام آسیا بین بازیگران تو 23 ساله یکاچین ژاپن 2-1 بر مقابل میانمار غلبه کرد. در گروه سی باشد فوتبال بازان یمن با نتیجه مینیمالی 1-0 بر مقابل بنگلادش پیروزی به دست آورد. در گروه دی در دایره بازی های دور دوم تیم های استرالیا و تیمور شرقی با هم رقابت کردند که وقوع مذکور با حساب بزرگی 6-0 به فایده بازیگران استرالیا جنبست گردید. بعدا در گروه ای فلسطین 5-0 شریلانکا را شکست داد. در گروه اف باشد مغولستان با 7 گل به جواب از مالایزیا ناکام شد. در گروه جی در دایره بازی های دور دوم عراق 1-0 عمان را مغلوب کرد. در گروه H بعدا در گروه I و همچنین در گروه J و K بازی های دور دوم نوکک آغاز گردیدند. قاعده بازی ویران گردید. حمایتگر کناری منتخب تو 23 ساله سوریا در نزد جریمه‌گاه خود به اشتباه راه داد. در این وضعیت طبعا می‌بینیم حمایتگر مرکزی علی الرینا مجبور می شود که قاعده بازی رو ویران نماید. در آغاز رقابت برای فوتبال بازان نپال از ضربه جریمه‌ای به میان می آید، ولی قد و قامت فوتبال بازان این منتخب در قیاس به بازیگران سوریا فرق کننده است، یعنی در رقابت دوم چندان موفق شدن نمی توانند. اینجا با اشتراک کاپیتان دسته سوریا و فوتبال بازی تیم نپال یک نوفهمی به میان آمد و داور ازبک و هر دو بازیگر آگاهی شفاهی داد. پرتافت به داخل جریمه‌گاه و اولین شده دروازه‌بان به توپ میرسد. هجوم بازیگران نپال ادامه خواهد کرد. دیپش پاسیو به قفا ایوش گلان توپ را از دست میدهند فوتبال بازان نپال و همکنون سوریا میخواهد که زود به هجوم جوابی گذارد. ترکیب برای به نهایت خوب محمود الاسود
اینجا امکانیت برای بازیگران سوریه به میان میآید، ولی دفاعگران نپال اندر یکدیگر بازی نموده این حالت رو رفت کرده توانستند. در وضعیت قبلی حمله‌گر یکچین توپ 23 ساله سوریه اندک دیرتر ضربه را اجرا کرد. در داخل جریمه‌گاه رقیب برای فوتبال بوزون سوریه امکانیت به نهایت خوبی گلزنی فراهم آمده بود. طبعا میبینیم از آغاز رقابت بازیگران سوریه جلوی این بازی رو در دست دارند، یعنی از هر جهت پیشرفتی نصیبی از سوریگی ها است، هم از لحاظ دارکنی توپ، از لحاظ تشکیل هجوم ها و از حسابی با وجود آوردن وضعیت های خطرناک گلزنی دست پرورانی مهید بحری خیلی هم خوب بازی کرده ایستادند. امکانیت نوبتی برای فوتبال بازان سوریه از دست رفت. این وضعیت می توانیم که دیگر باره توجه کنیم. بازیگر شماره 7 حسن دهان ضربه زده‌اش نادرست بود. هجوم نوبتی بازیگران سوریه ارسالی به نهایت بلند، ولی دیدیم در این وضعیت قاعده بازی ویران گردید. محمد المصطفی کوشش کرد که در قبط دوم موفق شود، ولی اولین شده به توپ دروازه‌بان نپال رسید. قاعده بازی ویران نشده است. در مبارزه انفرادی تبریز دیدیم حمایتگری کناری یکچین سوریه علی مقداد احمد موفق گردید، یعنی با فوتبال بازی نپال اجازه نداد که هجوم دستش را ادامه بدهد. طبعا گفتیم در بازی در اول مرحله انتخابی یکچین توپ 23 ساله نپال با حساب بزرگ از تاجیکستان مواجه باخت گردید. آنجا از هیئت منتخب ما محمد علی عزیزبویف مؤلف دوبل گردید. در نیمه اول یک گل زد و در دقیقه 58 قسم دوم نتیجه را 2-0 کرده بود. در دقیقه های پایانی این وخوری رحمتشاه رحمتزاده و دلیر شریفوف و البته در رقابت بر مقابل نپال با زدن یک گل دیگر موفق گردیدند. در برابر 4 گل منتخب ما نپال نتوانست که حداقل یک دفعه جواب بدهد و در عموم بازیگران این دسته در بازی بر مقابل تاجیکستان قریب که امکانیت خوبی گلزنی نداشتند. در عموم یکچین توپ 23 ساله نپال یکی از تیم‌های ضعیف‌ترین در قاره آسیا دانسته می شود و تا این دم یگان دفعه این منتخب به مرحله نهایی جام آسیا را خط نگرفته است. هجوم بازیگران نپال پرتافتی به نهایت خوب، ولی با سراغ نوانیق رفت. حرکت های بسیار هم خوب با اشتراک نیم حمایتگری منتخب نپال. دیگر بار فوتبال بازان سوریه با هجوم جوابی میگذارند. کاپیتان این تیم محمود الاسود هجوم را ادامه میدهد. پرتافت با داخل جریمه‌گاه و قریب بود که در این حالت توپ وارد دروازه میگردید. ببینید که پرتافتی انجام داده
محمود الاسود رو دروازه‌بانی نپال برگرداند، ولی در همین حالت ضربه زده دروازه‌بانی نپال بعدی برخورد به سر محمود المصطفی دیگر بار جانبی دروازه روان شد، ولی بالاتر از تیر دروازه از میدان بیرون شد. یکی پی دیگر فوتبالبازان سوریه امکانات گلزنی رو با وجود می آورند، ولی هنرنمایی حملگران این دسته چندان خوب نیست. البته در هفته مسابقه اون دستایی که با دروازه رقیب گل‌های بیشتر میزنند و در این برابر با دروازه خود کمتر گل سر میدهند، امکان دارند که هزینه دویمی گروه خش به مرحله بعدی راه یابند. تلاش نوبتی بازیگران سوریه. اینجا امکانیت به نهایت خوب است. محمود الاسود وارد جریمه‌گاه می شود. ادامه حمله بازیگران سوریه، اما دفاعگران نپال موفق گردیدند که این هجوم رقیب را برطرف کنند. دوره میبینیم در چند وضعیت کاپیتان سوریگی ها محمود الاسود به طور انفرادی خیلی هم خوب بازی میکند، یعنی چند فوتبال بازی نپال را بدون مشکلی میگذارد و برای همدسته هایش امکانیت های خوب رو فراهم می‌آورد. ضربه گزینی به فایده بازیگران سوریه است. با بازیگذاری از این امکانیت میخواهند که استفاده برند، ولی موفق گردیدن نتوانستند. فایده بازی ویران نشده است. خالد الحجم پرتافت دیاگونالی و با کنار مقابل، ولی داور کنار اشاره میکند که الکی توپ خطی معین شده را عبور کرده است. انس دهن نیم هیمنگری کناری تیم ملی تا 23 ساله سوریه در وضعیت قبلی نتوانست که توپ را در میدان نگاه دارد. ایوش وریانت ادامه دادن حمله را پیدا نکرد و مجبور شد که به قفا پس بدهد. پرتافتی دور و دراز به کنار چپ میدان، امکانیت برای فوتبال بازان نپال اینجا میتوانست که به میان آید، اما محمود نایف فوتبال بازی منتخب سوریه توپ را زده از میدان بیرون کرد. پرتافتی سانتوش کاتری در نوبت اول بازیگران نپال موفق شده نتوانستند. از لحاظ آنکه قد و قامت فوتبال بازان نپال پست می باشد، به همین خاطر در قبط دویم چندان خوب هنرنمایی کردن نمیتوان. و از این لحاظ برای آنها مفیدتر است که هجوم های خیش را بیشتر زمینی براه مانند.
با پاس‌های کوتاه و میانه فوتبالبازان سوریه از فشار حریف خیلی هم خوب رها می‌یابند. بدون سراسیمگی پاس‌های درست و دقیق به همدست‌های خود روان کرده می‌توانند نجات توپ روایی فوتبالبازان نپال، ولی تک و تنها فوتبالباز این دسته نتوانست که کامیاب شود. نوبت توسط کنار چپ هجومی بازیگران سوریه به راه مانده می شود. ضربه از مسافه دور. این ضربه را بازیگر شماره 11 انس دهن اجرا کرد. تصمیم گرفت که این هجوم را از خودش به نقطه نهایی رساند، ولی ضربه زده فوتبالبازی مذکور طور دیدیم پهلوتر از دروازه میدان را ترک کرد. اگر که در واخور امروزه بازیگران نپال به نتیجه دلخواه دست یافتن نتوانند، پس نوبسته از بازی دوره اخیر امکانی برآمدن به قسم نهایی جام آسیا 2026 را از دست می‌دهند. علی مقداد احمد پسی به کنار چپ میدان. حسن دهن اهدافی به نهایت بلندی او، ولی باز هم دروازه‌بانی نپال از خود درک داد. در این برابر حالت نوبازی نیز بود. داور کناری از کشور اردن احمد منصور محسن قراره برآورده‌اش درست هم بود. طور در نوارهای تکراری مشاهده کردیم حمله‌گر سوریگی ها پیشتر از فوتبالبازان نپال موقع گرفته بود. اینجا همتگر منتخب نپال به اشتباه راه می‌دهد. حرکت‌های بسیار هم خوبی سروان تیم ملی توپ 23 ساله سوریه. این هجوم تا با آخر ادامه خواهد کرد. محمود نایف دوام چند دقیقه آخر است که فوتبالبازان سوریه بیشتر هجوم میکنند. اما اکنون نپال میخواد که با هجومی جوابی گذارد. پرتافتی ایوش کلان کاپیتان نپال این هجوم را ادامه میدهد. کلی دفاعگران منتخب سوریه به موقعهای خود برگشتند. ضربه از مسافه دور اجرا گردید، ولی صدگذاری از جانب وضعیت به نهایت خوب و تیر دروازه منتخب سوریه را از گل اول نجات میدهد. ببینید که ضربه زده بازیگری نپال به نهایت سخت بود، بعداً به تیر دروازه رسید و همزمان به دروازه‌بان سوریه نیز برخورد. در عموم یک وضعیت به نهایت خطرناک را فوتبالبازان نپال با وجود آوردند. اینجا هیمنگری یکچین تو 23 ساله نپال، صحیح ترش بازیگری رقمی 5 شنکر ترو جراحت میگیرد. دیگر باره با ضربه زده فوتبالبازی نپال توجه میکنیم. بازیگری شماره 8 دیپش گورونگ این ضربه را اجرا نمود. البته در رقابت منتخب های نپال و سوریه کارشناسان و
مخلصان و هواداران فوتبال تا جای یکچین نپال رو نادیده گرفتند. یعنی برای نظر بودند که در این رقابت سوریه می تواند که بدون مشکلی نپال رو شکست بدهد. ولی هنرنمای فوتبال بازان نپال دیگر بار نشان میدهد که این دسته نیز قادر است تا به نتیجه های ارزنده شرفیاب گردد. بالاتر از این قاعده بازی ویران شد. ضمن یک برخورد از هیئت هر دو تیم یک فوتبال بازی جراحت گرفتند. از هیئت سوریه بازیگری رقم 3 خالد الحجه و از دسته نپال باشد بازیگری شماره 17 معذرت بازیگری شماره 20 سوجان بلمپکی جراحت برداشت. تا این دم شماره قاعده ویرانکنی ها 4-5 می باشد. با وجود شماره بیشتر قاعده ویرانکنی ها تا این دم داور ازبک و یگان بازیگر کارت زرد نشان نداده است. محمود الاسود تلاش این بازیگر توپ از میدان بیرون شد یا اینکه نه. اما این وضعیت نیز برای سوریگی ها بدون نتیجه نظر است به پایان میرسد. تلاش بازیگری نپال به نهایت خوب بود. اما اکنون کاپیتان دسته سعی ترش بازیگری رقم 11 بود نیراجان دمی، ولی در مبارزه کتف و کتف نتوانست که موفق شود. انس دهن پرتافتی او به نزدیکی جریمه‌گاه. امکانیت نوبتی برای بازیگران سوریه و این نوبت دروازه‌بان نپال هنرنمایی خیلی هم خوب نشان داد. با قفس سینه اش ضربه زده حریف را توانست که برطرف نماید. در یک دیگر فوتبال بازان سوریه به نهایت خوب بازی میکنند. الاسود فرصت به نهایت خوب و حساب رقابت باز می شود. در دقیقه 26 روسنجی حملگر مرکزی تیم ملی تا 23 ساله سوریه محمد المصطفی با زدن گل دست یافت و تیمش را در حساب به پیش برآورد. البته بازیگران سوریه تا به آخر تلاش نمودند و در نهایت موفق نیز گردیدند. نقش سروان منتخب سوریه محمود الاسود نیز در این گل به نهایت زیاد است. در همین حالت ببینید که در یوتای چند فوتبال بازی نپال توانست که به هم دستش پس درست و دقیق روان کنند. اما اکنون نپال در ادامه قسم یکم رقابت کوشش میکند که نتیجه وخوری را برقرار کند. دو نفر بازیگران نپال فشار آوردند و در نتیجه نیم حمایتگری سوریه محمود نایف توپ را در نظارت خویش نتوانست که نگاه دارد. در رقابت امروزه شکل جگرشوی بازیگران سوریه 4-4-2 است. اینجا فرصت برای بازیگران نپال. ضربه چندان خوب اجرا کردن نتوانست دفاعگر این دسته بیبک گورونگ. آنجا دروازه‌بان سوریه از موقع خودند که پیشتر آمده بود و بازیگر نپال خواست که از بالای سر دروازه‌بان با زدن گل دست یابد. ضربه کنجی تو با بازی وارد کرده شد. اینجا بازیگران سوریه تلاش میکنند که به عکس الهجوم فرار کنند. حالت افساید است یا اینکه نه.
البته داور کناری برقچه خود را بلند نکرد. فایزی داره کنی توپ 53 بر 47 است و ما چندان فرقیت زیاد رو از لحاظ داره کنی توپ مشاهده نمیکنیم. میتوانیم بگوییم که از حساب توپ داری تا این دم هر دو دسته برابر بازی دارند. هرچند در آغاز رقابت از این نشان داد از سوریه پیشرفت بود، ولی در ادامه وخوری بازیگران نپال این نتیجه را دیگرگون کرده توانستند. سوجان بالامپاکی سومیت چرشتا امکانیت برای بازیگران نپال و کاپیتان این تیم از مسافه تقریبا 3 متر نتوانست که توپ را به دروازه وارد کند. آیوش گلان البته شما با پسی انجام داده نیم حمایتگری نپال توجه کنید که از میان چند بازیگر توپ را به همدستش روان نمود. دیگر بار توپ به نظارت فوتبال بازان نپال میگذرد. دیپش گورونگ در حوزه 3 فوتبال بازی سوریه توپ را از دست داد، ولی در ادامه وخوری همدسته هایش تا جای اشتباهی او را جبران کرده توانستند. محمود الاسود هجوم نوبتی بازیگران سوریه ارسال به نهایت بلند، اما این حالت از جانب شنکر کوهارو برطرف گردید. پانزده دقیقه دیگر باقی ماند تا پایان وقت اساسی قسم یکم. حساب باشد 0-1 به فایده منتخبی تا 23 ساله سوریه می باشد. البته تا این دم برای هر دو تیم از ضربه های کنجی امکانیت خیلی زیاد به میان آمده بود، ولی ثمرناک استفاده بردن نتوانستند. ارسال حسن دهن به داخل جریمه‌گاه، ضربه هم اجرا گردید اما خطا می رود. بازیگری رقم 4 علی آورینا رقابت دویم تلاش کرد و موفق گردید که ضربه هم بزند. در نتیجه این هجوم همچنین یک بازیگر نپال نیز جراحت برداشته است. بازیگری رقم 6 نینگ مانگیشینگ فعلا طبیبانی دسته نپال با او یاری اولیتی بیرون میرسانند. کارگردان دیگر بار گل زده بازیگران سوریه را به ما نشان میدهد. این هجوم با اشتراک دو حمله‌وری منتخب سوریه براه مانده شد. محمود الاسود تمامی کار را انجام داد و همدسته‌اش محمد المصطفی باشد توپ را به دروازه وارد کرد. فعلا این بازیگر مؤلف دو گل می باشد در مرحله انتخابی جام آسیا 2026. افسوس در بازی در اول بر مقابل فیلیپین مؤلف یک گل گردیده بود و در رقابت امروزه بازیگری مذکور گل دوم خویش را توانست که تسلیمی توری رقیب کند. فعلا در گروه کی که آنجا منتخب‌های تاجیکستان، سوریه، فیلیپین و نپال قرار دارند، تنها دو بازیگر به زدن دو گلی دست یافتند. از تیم منتخبی تا 23 ساله تاجیکستان محمد علی عزیزبایف و از منتخب سوریه محمد المصطفی. بعدا رحمتشاه رحمتزاده، دلیر شریف و همچنین از هیئت فیلیپین ساندرو میگل رئیس
یک فوتبالباز دیگر محمود الاسود مؤلف یک گلی می باشند. اینجا دروازه‌بان نپال از موقع خود بیرون آمده، مجبور می شود که توپ را داده از میدان بیرون کند. البته در چندین وضعیت دفاعگران نپال چندان خوب بازی کردن نمیتوانند و از همین خاطر دروازه‌بان دسته مجبور می شود که از خودش اولین شده برای برطرف کردن هجوم‌های رقیب تشبث انجام دهد. امکانات نوبتی برای فوتبالبازان سوریه. این وضعیت در کوشش اول برطرف کرده شد. انس دهن یک نفر را خیلی زیبا فریب داد، اکنون از نفر دوم و سوم نیز گذشت. تلاش بازیگران سوریه، ضربه از مسافه دور ولی صدگذاری از جانب بازیگران نپال نیز خیلی خوب گذاشته شد. فوتبالبازان نپال تلاش کردند که با هجوم جوابی گذارند ولی امکانیت برای فوتبالبازان این تیم به میان نآمد. اینجا حالت نابازی است. دفاعگر دسته سوریه بازیگری رقم 3 خالد الحجم در حالت افساید قرار گرفته بود. البته در این حالت جایگیرشوی دفاعگران منتخب نپال نیز خیلی هم خوب براه مانده شد تا جای بازیگران نپال افساید سونی را سازمان دادند. فعلا یعنی تا دقیقه 36 نیمه اول شماره افساید ها 0-2 است. قاعده بازی ویران میگردد. فوتبالبازان نپال مجبور میشوند که با قاعده ستیزی توپ را از نظارت رقیب بگیرند. اینجا بازیگری که با قاعده ویران کنید دست با کارت زرد مجازات می شود. بازیگر شماره 8 دیپش گروه با برگه زرد مورد مجازات قرار می گیرد. هرچند تو دروازه مسافه خیلی دور است ولی از این وضعیت با وجود آوردن امکاناتی خوبی گلزنی امکان پذیر می باشد. ضربه از مسافه دور و دروازه‌بان نپال قریب بود که با اشتباه راه مینداخت. حمید طماطم زود توپ را به خط حمله ارسال کرد. همدسته‌هایش برای با هجوم گذاشتن تلاش نمودند ولی در ادامه بخوریم داوری کنوری از کشور ازبکستان اسلام عظیموف بیرقچه خود را بالا می‌کند. دوره در نوارهای تکراری می‌بینیم یک باره دو بازیگری نپال در حالت افساید بودند. اکنون شماره افساید ها در قسم اول 2-1 می شود.
дар бозӣ бар муқобили тоҷикистон низ непал нимаи аввалро бо ҳисоби 1-0 ҷанбаст намуда буд ва тавре мебинем дар бозӣ бар муқобили Сурия низ айнан чунин ҳисоб ба назар мерасад. Халид Алҳаҷам ба эҳтимоли зиёд футболбозони Сурия розӣ ҳам ҳастанд ки қисмияти аввалро бо ҳисоби 1-0 пушти сар кунанд. зимни як пойғеч ҳимоятгари марказии Непал ҳуҷуми рақибро бартараф кард. партофти Анас Даҳан мунтахаби Сурия давоми чанд соли охир аст ки наметавонад ба қисми ниҳоии ҷоми Осиёро хат бигирад. охирин дафъа тими миллии то 23 солаи Сурия соли 2020 дар ҷоми Осиё иштирок карда буд ва онҳо то ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ рафта буданд. дар давраи чаҳорякниҳоии мусобиқа бозигарони Сурияро якачини Австралия бо ҳисоби 1-0 шикаст дода буд. баъдан дастаи Олимпии Сурия дар ҷоми Осиёи соли 2022 ва соли 2024 ширкат карда натавонист. яъне ба қисми ниҳоии чемпионати Осиё натавонист ки роҳи хешро ҳамвор созад. дар мавриди мунтахаби то 23 солаи Непал низ болотар қайд кардем ки ин тим токунун ягон дафъа ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё роҳхат нагирифтааст. дар умум мунтахаби Олимпии Сурия 3 дафъа дар қисми ниҳоии чемпионати Осиё иштирок кард. бори аввал соли 2013 онҷо ин тим то ба қисмати чорякниҳоӣ рафта буд. дар солҳои 2016-2018 бозигарони Сурия аз гурӯҳи хеш баромада натавонистанд ва дар соли 2020 бошад ин тим то ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ рафт. яъне дар умум 4 маротиба бозигарони Сурия ба қисми ниҳоии чемпионати Осиё баромаданд. ҳуҷуми бозигарони Сурия капитани ин тим Маҳмуд Аласвад ҳуҷуми дастаашро идома хоҳад дод. партофт ба канори рости майдон Ҳасан Даҳан аввалин шуда дарвозабони Непал Ламид Тамата дар ин ҳолат тӯбро соҳиб гардид. бозигари навбатӣ аз ҳайати Непал лосе мебардорад бозигари шумораи 18 Сантош Катри. яку якбора ду бозигар аз мунтахаби Непал ҷароҳат мегиранд. дар умум агар мутаваҷҷӯҳ кунем дар ҳафти нимаи аввал осебгирии футболбозони Непал бениҳоят зиёд буд. табибони ин тим маҷбур шуданд ки чанд дафъа ҷиҳати расонидани ёрии аввалияи тиббӣ вориди майдон шаванд. сармураббии мунтахаби то 23 солаи Непал Набин Ноипание ба мо нишон дода мешавад. ин мутахассис ҳамзамон роҳбарии мунтахаби асосии футболи Непалро низ бар зимма дорад.
اکنون رقابت منتخب‌های نپال و سوریه ادامه میکند. دقیقه های با شمار باقی مونده است تا انجام وقت اساسی قسم یکم. حتما دوباره این رقابت با رفت نیمه اول دقیقه های لوبگی زم خواهد کرد. اینجا تو با نظارت فوتبالبازان سوریه میگذرد. ساما علی رودی دفاعگر کناری سوریگی ها در وضعیت قبلی موفق گردیدن نتوانست. محمود نایف در اوتیس فوتبالبازی نپال خیلی هم خوب درخشید. بازیگری رقمی 17 سوریه ای هم کرانبه ارسال یگانه توپ با خط حمله، ولی این حالت را بازیگران نپال برطرف کرده توانستند. برافتی وقتی اساسی قسم یکم 2 دقیقه زم گردید. محمود الاسود سربانی سوریگی هم پس به مرکز میدان. علی مقداد احمد، حسام علی رودی، امروز در خط حمله انیخترش در نیمه اول یکی از بازیگرانی که در هیئت سوریه بسیار هم خوب درخشید این کاپیتان دسته محمود الاسود می باشد. در تشکیل هجوم های دستش به نهایت فعال بود و در این برابر توانست که مؤلف یک ارسال گل‌آور نیز شود. البته بازیگران نپال نیز امکانیت داشتند که با زدن گل دست یابند، ولی ضربه زدن نیم حمایتگری این تیم دی پیش گرون با تیر دروازه برخورده بود. در عموم در زیاده از 45 دقیقه قسم یکم بازیگران نپال همگی یک فرصت معذرت 2 فرصت خوبی گلزنی داشتند. همزمان کاپیتان این تیم نیز ایوش گلان از مسافه 3 متر نتوانست که با زدن گل موفق شود. قسم اولی بخوری منتخب‌های توپ 23 ساله نپال و سوریه جنبست می‌گردد. بازیگران سوریه با فرقیت 1 توپ نیمه اول رو جنبست نموده به تنفس می‌برند.
حتى بتنزل مزايا كتير عليك. اغلبها بالارض، جعلها الله العب بالارض.
Давай назад, брат. Они всегда просто кросс сюда делают. Важно назад быстрее. يلا شباب سافر سافر يلا نيك يلا بیننده های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، مخلصان و هواداران فوتبال، برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه. یعنی قرارش به قسم دوم رقابت منتخب‌های تا 23 ساله نپال و سوریه. این بازی دوره دوم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه کی می باشد. در آغاز نیمه دوم سرمربی دسته سوریه در هیئت خویش تغییرات انجام داده است. یک باره از هیئت این دسته دو فوتبال باز میدان رو ترک نموده. از میدان بازیگر شماره 3 خلیل الحجه و همچنین بازیگر شماره 17 ایهم خانبه با همراه خلیل الحجه میدان رو ترک نمودند. از هیئت ذخیروی منتخب سوریه بازیگر شماره 20 یحیی مصطفی و همچنین یک بازیگر دیگر وارد میدان گردید. باید گفت که در هفته قسم یکم امکانات‌ها برای هر دو تیم خیلی زیاد بود، ولی از آنهمان فرصت‌های به عمل آمده بازیگران هر دو تیم کمتر استفاده بردند. اینجا هجوم بازیگران سوریه قریب بود که حمایتگر نپال اشتباهاً توپ رو به دروازه‌اش وارد میکرد. بازیگر شماره 2 بیبک گورونگ باز از میدان بیرون کرد. در برابر مصطفی یحیی اینچنین از هیئت ذخیروی منتخب سوریه فوتبال بازی شماره 13 محمود حنا وارد رقابت گردید. سرمربی این تیم یک دفاعگر و یک نیم حمایتگر رو به بازی وارد نموده است. گلی یگانه قسم یکم رو از هیئت دسته سوریه بازیگر شماره 19 محمد المصطفی به هدف رسانیده بود. بعد تلاش‌های پیوسته از ارسال انجام داده کاپیتان این تیم محمود الاسود هم دستش استفاده کرد و حساب رو باز نموده بود. همکنون با هیئت‌های هر دو تیم در قسم دوم رقابت شناس خواهیم شد. در خط دروازه نپال رقم 22 دروازه‌بان امیت تامات است
فوتبالبازان خط دفاع رقم 2 بیبک گورونگ، 5 شنکر تهارو، رقم 6 نینگ ماگیشینگ. اینجا امکانیت برای بازیگران نپال، ضربه هم اجرا گردید و فرصتی به نهایت خوب بود، ولی ضربه زده کریتیش راتنا از پهلوی دروازه میدان رو ترک کرد. فوتبالبازان نپال امکان داشتند که در این حالت حساب رقابت رو برابر نمایند. ادامه معرفی هیئت دسته نپال. نیم حمایتگران رقم 7 کریتیش راتنا، 8 دیپش گورونگ، 18 سانتوش کاتری و فوتبالبازی رقم 11 نیراجان دامی. حملهگران این تیم 2 نفر هستند. رقم 19 کاپیتان این تیم آیوش گالمان و فوتبالبازی رقم 20 سوجان بالامپاکی. سرمربی منتخب توپ 23 ساله نپال نبین نویپانیه می باشد. هجومی بازیگران سوریه، گزارشی به نهایت خوب. توپ به دست فوتبالبازی نپال برخورد یمکنه، ولی داوری ازبک به این حالت عموما توجه نکرد. در ادامه رقابت اشاره می شود که فوتبالبازی شماره 11 نپال نیراجان دامی با دست حرکت کرده است. همکنون با هیئت بازیگران سوریه در قسم دوم شناس می شویم. بیایید اول به این وضعیت استانداردی توجه کنیم. نیم حمایتگر بازیگری رقم 8 محمود نایف در نزد توپ موقع میگیرد. سوریگی ها میخواند که از این وضعیت به طور ثمرناک استفاده برند. پرتافتی محمود نایف، ضربه هم اجرا کرده شد ولی با بخت دروازه‌بانی نپال این ضربه از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. پرتافتی انجام داده محمود نایف که هم خوب بود و ضربه زده حمایتگری منتخب سوریه علی الرینا نیز چندان بد نبود، ولی باید گفت که در آن وضعیت حالت نوبازی به خیر گرفته شد. اینجا بازیگری نپال مجبور می شود که با دست بازی کند. در خط دروازه سوریه دروازه‌بان رقم 1 مکسیم سرف است. فوتبالبازان خط دفاع رقم 2 اسامه علی رودی، 3 خالد الحجه بود که بعدا میدان را ترک نمود و فعلا در موقع او فوتبالبازی شماره 13 محمود انو بازی دارد. حمایتگر کناری سوریه فوتبالبازی شماره 14 علی مقداد احمد می باشد. بازیگران خط نیم حمایه رقم 7 حسن دهان، رقم 8 محمود نایف، بعدا بازیگر شماره 11 انس دهان. حمله‌وران این تیم رقم 10 محمود الاسود، 19 محمد المصطفی و فوتبالبازی شماره 20 یحیی مصطفی هستند. سرمربی منتخب توپ 23 ساله نپال این محیب بحری می باشد. فرصت نوبتی برای بازیگران سوریه از دست رفت. این بعد سروانی منتخب سوریه محمود الاسود از ضربه را اجرا نمود. تلاشی الاسود چندان خوب نبود، با زانویش ضربه را جانب دروازه حریف روان کرد که کلا نادقیق بود. رقابت منتخب‌های توپ 23 ساله نپال و سوریه را داور مرکز از کشور ازبکستان حکمی دارد اکبرخوجا شکرالله. از کنارها با او هموطنش
اسلام عزیزов و داوری دیگر از شوهیگری اردن. یک ضربه به نهایت سخت و باز هم توپ با تیری دروازه برمیخورد. در هفته رقابت امروزه بازیگران نپال از مسافه دور دروازه حریف را نشان گرفتند و اینک مراتب دوم است که ضربه زده فوتبالبازان این منتخب به تیر دروازه برمیخورد. در نیمه یکم فوتبالباز رقمی 8 دیپش گورونگ ضربه زده بود. ارسال توپ به خط حمله ولی داور کناری اشاره میکند که حالت نوبازی است. در هفته رقابت امروزه شماره افساید ها 3-1 می شود. معذرت 4-1. اینجا فوتبالباز رقمی 18 سانتوش کاتری ضربه را اجرا کرده است. البته ضربه زده سانتوش به نهایت سخت بود ولی وارد دروازه نگردید. در رقابت امروزه داور کناری از کشور اردن است احمد منصور محسن و به حیث داور چهارم باشد احمد بن البدوی از کشور سنگاپور تعیین شده است. کمیسر رقابت استیون پاول وینسور از مالایزیا می باشد. بازیگر سوریه با پشت پای پسی به نهایت زیبا انجام داد. مؤلف یگانه گل این منتخب تا این دم البته بازیگران سوریه نیز در هفته رقابت امروزه بارها کوشش کردند که بیرون از جریمه‌گاه جانب دروازه نپال ضربه اجرا کنند ولی تا کنون موفق نشدند. اشتباه دفاعگری کناری نپال حسن الدهان از ضربه زده حسن نادرست است. فوتبالبازان نپال میخواهند که با هجوم ایجابی بروند. ضربه نوبتی از مسافه دور و گل. به نهایت گل زیبای را حمله‌ور منتخبی تا 23 ساله نپال به هدف میرساند. بازیگر شماره 11 نیراجندمی بیرون از جریمه‌گاه گل واقعا زیبای را تسلیم توری دروازه سوریه کرد. گنج نزدیکی دروازه را نشان گرفت نیراجان و با ضربه تابناک خود موفق گردید که گل جوابی دستش را به هدف برساند. البته دروازه‌بان سوریگی ها تا به آخر تلاش کرد که این ضربه را برگرداند ولی از دستش کار نآمد. البته در هفته رقابت امروزه بازیگران نپال در چند وضعیت از مسافه دور ضربه های به نهایت خطرناک را جانب دروازه رقیب روان نمودند. در قسم یکم معیناً چنین حالت‌ها را دیده بودیم و در نیمه دوم نیز با چنین شکل و شیوه فوتبالبازان نپال هنرنمایی دارند. تا این دم سوریه در حساب پیشرفت بود و اکنون حساب رقابت برابر شد. بدون قید ویران کنی فوتبالبازان نپال توپ را به نظارت خویش میگیرند. امکانیتی با هجوم ایجابی رفتن است ولی نیم حمایتگر این نسل دیپش گورونگ اندکی توپ را از نظارت خود پیشتر هوا داده بود.
تا این دم 6 دفعه چمپیونات آسیا بین بازیگران تا 23 ساله برگزار شده است. اولین مرتبه سال 2013 قهرمانی آسیا میان فوتبالبازان تا 23 ساله برگزار گردید که آنجا منتخب عراق با حساب 1-0 در فینال عربستان سعودی رو شکست داده بود. بعد سال 2016 جام آسیا میان منتخب های المپی در قطر صورت گرفت. ژاپنی‌ها با حساب 3-2 در فینال کره جنوبی رو مواجه شکست نمودند. سال 2018 این مسابقه در کشور جمهوری مردمی چین صورت گرفت. همسایه کشور ازبکستان اونجا به فینال برآمد و بعد انجام سلسله ضربه‌های 11 متره فوتبالبازان ازبک با حساب 2-1 ویتنام رو ناکام نمودند. مرتبه چهارم یعنی سال 2020 قهرمانی آسیا در کشور تایلند صورت گرفت. کره جنوبی در فینال با حساب 1-0 بر مقابل عربستان سعودی شاهد غلبه چشید. مرتبه پنجم این مسابقه یعنی مرحله نهایی چمپیونات آسیا در همسایه کشور ازبکستان برگزار شد و باز هم عربستان سعودی به فینال برآمد و در فینال سعودی ها میزبان مسابقه را با حساب 2-0 مغلوب نمودند. بار اخیر یعنی مرتبه ششم چمپیونات آسیا در کشور قطر برگزار شده است. سال 2024 و ژاپن به فینال برآمده 1-0 ازبکستان را شکست داد. تا این دم یکی از تیم‌های پر افتخارترین در جام آسیا یعنی بازیگران تا 23 ساله این یکچین ژاپن میباشد. 2 دفعه قهرمان شده است و یک مرتبه دیگر باشد برنده نشانهای برنجی گردیدند. منتخب المپی ازبکستان باشد 3 دفعه بر فینال چمپیونات آسیا برآمد. سال 2018 قهرمان گردید ولی در سالهای 2022 2024 2 مرتبه پی هم در دیدار نهایی با باخت روبرو شد. جمعی بازیگران نپال اینجا حمله‌ور کناری این تیم تکیه کرد به هنر و مهارت انفرادی خود ولی کامیاب گردیدن نتوانست. اینجا کاپیتان منتخب المپی سوریه محمود الاسود از قرار برآورده دوباره مرکز چندان راضی نبود. جمعی فوتبالبازان سوریه این وضعیت برطرف کرده شد و یک فوتبالبازی سوریگی ها آسیبی به نهایت سخت گرفت ولی فوتبالبازان نپال رفت رقابت را منع نمودنی نیستند. هجوم این منتخب توسط کنار چپ میدان ادامه خواهد کرد اما پس انجام داده سوجن بلمپکی چندان درست و دقیق نبود. در نیمه دوم هنرنمای فوتبالبازان نپال به مراتب خوبتر گردید. خاصه در خط حمله فوتبالبازان این منتخب هنرنمایی خوب نشان داده ایستادند. گزارش بینیت خوبی سومیت شرشته اوت نیز به فایده بازیگران نپال می باشد. انتظار می رفت که در قسم دوم سرمربی یکچین تو 23 ساله نپال در حیات خویش تغییرات انجام می دهد ولی
نبین نویپنیه تا این دم در حیات خود یگان فوتبالباز رو عوض نکرده است. ولی سرمربی تیم ملی تا 23 ساله سوریه هنوز در آغاز قسم دوم یک بار دو بازیگر رو از میدان گرفت. یک دفاعگر و یک نیم حمایتگر میدان رو ترک نمودند. فشار بازیگران نپال. دروازه‌بان منتخب سوریه از موقع خود بیرون می آید. در مرکز میدان بازیگران سوریه توپ را به نظارت خویش میگیرند. پرتافت دور و دراز به کنار چپی میدان ولی انس دهان موفق گردیدن نمیتواند. اینجا کاپیتان منتخب نپال غیر قاعده حرکت کرد. فوتبالبازان سوریه باشد زود توپ را به بازی در آوردن. پرتافتی به نهایت بلند به داخل جریمه‌گاه نپال ولی بیبک گورونگ تصمیم گرفت که توپ را زده از میدان بیرون کند. ضربه کنجی است به نفع فوتبالبازان سوریه. پرتافتی به نهایت بلند انس دهان این حالت رو کریتیش راتنا رفت کرده توانست. زود فوتبالبازان نپال به عکس الهجوم میگذارند. اینجا فوتبالبازی سوریه چندان خوب برآمد کردن نتوانست. حالت نوبازی نیست. امکانیت برای فوتبالبازان نپال و حساب رقابت 2-1 می شود. بازیگر شماره 12 موفق به زدن گل گردید. سومیت شرسته نیم حمایتگر در یک وضعیت مناسب به زدن گل موفق گردید و در هفته رقابت امروزه بار اول بازیگران نپال رو در حساب به پیش برآورد. بار دیگر به این وضعیت توجه میکنیم. حالت نوبازی عموما نیست و از این امکانیت سومیت شرسته حالا هم خوب استفاده بود. یا به قبل دیگر توپ رو از بالای سر دروازه‌بان به گل تبدیل داد. میتوانیم بگوییم که فوتبالبازان نپال در رقابت امروزه کامبک نمودند. هرچند تا پایان این رقابت وقت هست ولی دسته که در هفته رقابت امروزه با فرقیت یک توپ در حساب قفا میموند همکنون در نیمه دوم نه تنها حساب را برابر کردند بلکه پیشرفت نیز شدند. هر دو گل بازیگران نپال از هجوم‌های جوابی به هدف رسانیده شد. در ادامه واخوری فوتبالبازان سوریه کوشش میکنند که حساب رقابت را برابر نمایند. فایزی دارکنی توپ 57 بر 43 است. از این نشان داد طوره میبینیم بازیگران سوریه تشبوس رو در دست خود دارند. البته در هفته قسم اول نیست از لحاظ دارکنی توپ فوتبالبازان سوریه فاولتر بودند.
اینجا دروازه‌بانی منتخب نپال جراحت میگیرد. امید تماتا تبریز در این وضعیت میبینیم چندان برخوردی جدی نبود. گمان میکنم که دروازه‌بانی نپال میخواد که با این راه اندکی وقت رقابت رو کشول بدهد. امکانیت نوبتی برای بازیگران نپال با وجود آمد، ولی دروازه‌بان سوریگی ها از موقع خود بیرون آمده هجوم رقیب رو برطرف کرد. زیاده از 20 دقیقه دیگر وقت است تا پایان وقت اساسی نیمه دوم. حساب باشد 2-1 است به فایده بازیگران نپال. البته در رقابت امروزه ملی پوشان نپال اولین شده و در دروازه خود گل سر دادند، ولی در ادامه بخوری رحمان فرقت توپو رو از بین برده توانستند. فعلا قهرمان جام آسیا بین بازیگران تا 23 ساله این منتخب ژاپن می باشد. دسته مذکور سال 2024 به فینال برآمد و در دیدار نهایی با حساب 1-0 ازبکستان رو شکست داد. در رقابت برای به دست آوردن جای سوم منتخب‌های عراق و اندونزیا با هم بازی کرده بودند که آنجا عراق به غلبه شرفیاب گردیده برنده نشانهای برنجی گردیده بود. هجوم بازیگران سوریه اینجا اشاره می شود که قاعده بازی ویران گردیده است. هرچند فوتبالبازان نپال دعوا دارند که قاعده ویران کنی نبود، ولی قرار داور ازبک قطعی است. نخستین تغییرات در حیات منتخب تا 23 ساله نپال فوتبالبازی شماره 20 از میدان گرفته می شود. حمله‌ور سوجان بالامپاکی از حیات از ذخیره باشد. بازیگر شماره 10 آرون تاپا به میدان می آید. این تغییرات وابسته به موقع است، یعنی به جای حمله‌ور وارد رقابت می شود. Substitution for Nepal. Player number 20, Surjan Balampati Maher, replaced by player number 10, Arun Thapa. با اشتراک فوتبالبازان نپال دیارچه دفاعی سازمان داده می شود جهت برطرف کردن این وضعیت. فوتبالبازان سوریه امکانیت بین‌نهایت خوب دارند که تا در رقابت امروزه حساب را برابر نمایند. بازیگر شماره 7 حسن دهن و بازیگر رقم 10 محمود الاسود در نزد توپ هستند و ضربه زده الاسود و دیارچه دفاعی برخورد. امکانیت نوبتی برای بازیگران سوریه و حساب رقابت برابر می شود. البته فوتبالبازان نپال در نزد دروازه خود به اشتباه راه دادند. خاصه دروازه‌بانی این تیم از موقع خود بیرون آمده بود. مؤلف گل جوابی از هیئت سوریه بازیگر شماره 4 علی آلرینا می شود. در همین حالت دروازه‌بان از موقع خود بیرون آمد. در این میان
بازیگران نپال همدیگر فهمی چندان خوب نداشتند. ببینید که یک و یک باره 3 فوتبال بازی سوریه امکان داشت که توپ را وارد دروازه کنند. خطر دیدیم حمایتگر علی آلرینا، حمایتگر مرکزی و زدن گل موفق گردیده بود. اینجا امکانیت برای بازیگران نپال به میان آمد و ویران شدن قاعده بازی نیز نبود. علی ضربه زده بازیگری نپال نیراجان دمی کاملا خطا اجرا کرده شد. به خاطر اعتراض بیان نمودن به کار داور مرکز یک فوتبال باز از هیئت سوریه کارت زرد گرفت. طوری میبینیم در نوارهای تکراری فوتبال بازی نپال غیر قاعده حرکت کرده است، ولی این حالت از مد نظر داور مرکز دور ماند. و بازیگر شماره 4 منتخب سوریه مؤلف گل دوم این تیم علی آلرینا برگه زرد نشان داده می شود. Mahmud, мяч у вратаря, блядь, иди назад! Жеруди, стоп! سرمربی یکچنی تو 23 ساله سوریه همکنون Dado left, number 7. 3 فوتبال باز را از میدان میگیرد. John, on your back! Back! Жеруди, Жеруди, طبعا left. پیشتر از این دیدیم از عتی ذخیره‌ای این تیم یک بار از 3 فوتبال باز آمدند که وارد رقابت شود. Yeah, мяч! حالت افساید به قید گرفته شد. Change. بازیگر شماره 11 از عتی نپال نیراجان دمی در حالت نوبازی قرار گرفته بود. Ali, man to man! Ali, man to man! همکنون منتخب سوریه به هجوم میگذارد. دفاعگران نپال سری وقت این وضعیت را برطرف کرده توانستند، ولی داور اشاره میکند که بالاتر از این قاعده بازی ویران گردیده است. بازیگر شماره 13 از میدان گرفته می شود. این محمود انو است. با جای او بازیگر شماره 12 وارد رقابت می گردد. احمد صوفی. همچنین فوتبال بازی شماره 7 حسن دهن و بازیگر رقمی 2 اسوما علی رودی از میدان گرفته شدند. فوتبال بازی شماره 18 محمود العمر، بازیگر رقمی 15 عبدالرحمن الرجا و فوتبال بازی شماره 21 محمد السرکبی وارد رقابت گردیدند. Replaced by player number 15, Abdulrahman Al-Raja. البته سرمربی منتخب المپی سوریه محیب بحری از همون 5 تغییراتی که در اختیار خویش داشت با پورگی استفاده برد. Alomar. تا این دم سرمربی منتخب نپال باشد همگی یک تغییرات انجام داده است. تا پایان بخوریم نبین نایپنی امکان دارد که 4 بازیگر دیگر را نیز عوض کند. John, on your back, John! Mahmud, go, man! وخوری دیگری دوره دوم گروهی که مرحله انتخابی جام آسیا 2026 امروز ساعت 21 دایر می شود و در آن منتخب‌های المپی تاجیکستان و فیلیپین با هم رقابت میکنند. جمعی منتخب سوریه اینجا دروازه‌بان از موقع خود بیرون آمد و در نتیجه
حمید تماتا از سر خش جراحت گرفت. در این وضعیت محمد المصطفی تلاش نمود ولی اولین شده به توپ دروازه‌بانی نپال رسید. البته در هفته رقابت امروزه ستاد طبیبانی تیم المپی نپال از حد زیاد وارد رقابت گردیدند چون که آسیبگیری فوتبالبازان این دسته به نهایت زیاد بود. اینجا گلی زده فوتبالبازی نپال با ما نشان داده می شود که البته با مهارتی به نهایت عالی امکانیت را استفاده برد و طور دیدیم توپ را بدون مشکلی به دروازه وارد کرده بود. شماره ضربه کنجی در هفته رقابت امروزه 5-2 است. از این نشان داد نیز ملی پوشان سوریه پیش صف می باشند. در یک دیگر فوتبالبازان سوریه حالا هم خوب بازی دارند. ارسال توپ به مرکز جریمه گاه ولی یگانه از فوتبالبازان سوریه برای به دست آوردن توپ تلاش نکرد. دیگر بار فوتبالبازان سوریه به خط حمله توجه میکنند. ضربه کاپیتان این تیم و سوریه در هفته رقابت امروزه باز هم در حساب پیش صف می شود. سربان این منتخب محمود الاسود با زدن گل موفق گردید. دو گلی آخری فوتبالبازان سوریه از اشتباه بازیگران نپال به هدف رسانیده شد. اینجا دروازه‌بان اشتباه کرد، از موقع خود بیرون آمد و طور دیدیم دروازه خالی موند. از زاویه‌های گوناگون گل زده کاپیتان سوریه محمود الاسود به ما نشان داده می شود. البته واخوری منتخب‌های نپال و سوریه بسیار هم سرگل شد. تا این دم ما و شما 5 گل رو شاهد شدیم. یکی از پرابلم‌های اساسی منتخب نپال هم در بازی دوره اول و هم در بازی دوره دوم برای مقابل سوریه این هنرنمایی دفاعگران و همچنین اشتباه‌های دروازه‌بان به حساب می‌رود. در این برابر بازیگران نپال نیز خیلی به خیلی خسته نیز شدن. 10 فوتبالبازی این تیم تقریبا 83 دقیقه است که در میدان هنرنمایی دارند و سرمربی این تیم نبی نویپنیه همگی یک فوتبالباز را تا این دم عوض نموده است و خلاص. در این وضعیت به فوتبالبازان سوریه امکانیت دادن نشد. برای منتخب نپال وقت هست که در این بازی از باخت رها یابد.
تنها و تنها از نحمانی امکانات‌های به عمل آمده باید به طور ثمرناک استفاده کند. فعلا رقابت‌های مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2026 بین منتخب‌های المپی یا خود بین بازیگران تا 23 ساله در 11 کشور جریان دارد. رقابت‌های گروه A در اردن، رقابت‌های گروه B در میانمار، بازی‌های گروه C در ویتنام، رقابت‌های گروه D باشد در جمهوری مردمی چین، بعداً وقوع‌های گروه E در قرقیزستان، بازی‌های گروه F در تایلند، بازی‌های گروه G در کامبوجا، رقابت‌های گروه H در قطر، بعداً رقابت‌های گروه I در امارات متحده عرب، بازی‌های گروه J در اندونزیا و رقابت‌های گروه K در تاجیکستان جریان دارند. در عموم 44 منتخب برای به دست آوردن 15 راحت به قسم نهایی جام آسیا میان هم مبارزه دارند. توسط مرکز میدان هجوم فوتبالبازان نپال براه مانده می شود. پرتافت به کنار چپ، توپ از میدان بیرون نشده است. ولی نه، داور کناری اشاره میکند که حلقه توپ از میدان بیرون شده بود. آرون تاپا فوتبالبازی که در نیمه دوم به میدان آمد، محمون پس هم دستش را نتوانست که سری وقت در میدان نگاه دارد. هجوم بازیگران سوریه، فرصت نوبتی برای فوتبال بازان این منتخب. باز هم دروازه‌بانی نپال از موقع خود بیرون می آید. اینجا دروازه‌بانی نپال چیکار میکنه؟ در قسم دوم انیخترش در 10 دقیقه آخری وقت اساسی دو اشتباهی بسیار هم دقیق انجام داد که این اشتباه ها به گل انجامیدن. محمد المصطفی تا به آخر تلاش کرد که توپ رو صاحب گردد، ولی حمله‌گر سوریگی ها در رقابت امروزه مؤلف یک گل نیز شد، به نتیجه دلخواهی شرفیاب گردیدن نتوانست. کمتر از 4 دقیقه دیگر موند تا پایان وقت اساسی قسم دوم. حساب باشد 3-2 است. سوریگی ها در حساب پیشرفت می‌باشند. پرتافت یایوش گالان به خط حمله بود. در دقیقه های پایانی رقابت دروازه‌بان سوریه با هر واسطه میخواد که وقت رو تلف بدهد. از بین بردن فرقیت یک توپ امکان پذیر هست، ولی به شرطی که بازیگران نپال در خط حمله هنرنمایی خوب نشان میدهند. در دور آخری مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه کی منتخب نپال با فیلیپین بازی میکند. بازیگران سوریه باشد با یکچینی تا 23 ساله تاجیکستان بازی خواهند کرد.
ترکیب برای نوبتی فوتبالبازان سوریه. ضربه هم اجرا کرده شد ولی بعدیان همون بخورد ضربه به پای فوتبالبازی نپال انده که مسیر حرکتی توپ عوض گردید. بازی های دور آخر مرحله انتخابی جام آسیا روز 9 سپتامبر برگزار می شوند و بعد انجام سه رقابت مرحله انتخابی غالبان 11 گروه و همچنین 4 تیم بهترین زینه دوم راه می‌یابند به قسم نهایی این مسابقه قاربی. پرتافت به مرکز جریمه گاه. عکس الهجومی با صورت فوتبالبازان سوریه. یک بار 4 بازیگر کوشش میکنند که هجوم خویش را به راه مانند. امکانیت هست و حساب رقابت 4-2. میتوانیم بگوییم که بازیگران سوریه بر رفت رقابت امروزه نقطه نهایی را گذاشتند. بازیگر شماره 8 محمود نایف و زدن این گل موفق شد و پیروزی دستش را در این رقابت تامین کرد. Goal for Syria by player number 8, Mahmoud Naif. در داخل جریمه‌گاه منتخب نپال موقعیت‌های خالی به میان اومد. ببینید که در این حالت کسی بر مقابل نیم حمایتگری منتخب سوریه مبارزه نبرد. محمد نایف باشد بدون مشکلی بدون سراسیمگی با یک رسش توپ را به دروازه وارد کرد و در فهرست گلزن‌های رقابت امروزه نام خویش را ثبت نمود. اکابر خوجا شکراللهیف داوری ازبک به رفت رقابت امروزه 3 دقیقه زم کرد. در نیمه دوم هنرنمایی بازیگران نپال اندکی خوبتر شد ولی در ادامه وخوری همان پیشرفت خود را نگاه داشتن نتوانستند. دوام یک چند دقیقه حساب 2-1 به فایده نپال بود. ولی بازیگران سوریه تا به آخر تلاش نمودند و با زدن 3 گل دیگر شرفیاب گردیدند. در دقیقه های اضافی سرمربی منتخب نپال تغییرات انجام می‌دهد. حمایتگر تحت شماره 5 از میدان گرفته می شود. شنکر ترو و به جای او فوتبالبازی رقم 23 بیشال نپالی. این دومین تغییرات انجام داده سرمربی منتخب نپال در رقابت امروزه بود. شاید این متخصص با اون سبب فوتبالبازان را عوض نمی کند که در هیئت ذخیروی بازیگران چندان با مهارت قرار ندارند. ولی به هر حال فوتبالبازان را باید عوض کرد چون که زیاده از 90 دقیقه در میدان هنرنمایی نمودند و وضعی جسمانی و فیزیکی بازیگران تاثیر منفی میگذارد. اگر که در این وخوری نپال مواجه باخت گردد پس نوبسته از نتیجه بازی دوره اخیر امکان برآمدن به قسم نهایی جام آسیا را به پررگی از دست خواهد داد. فوتبالباز نپال آماده است که از ضربه کنجی توپ را به بازی وارد کند. آرون تاپم با بازیگذاری از این فرصت میخوان که استفاده برند. کاپیتان نپال
خواست که توپ رو به مرکز جریمه روان کند ولی کامیاب نشد. دیگر بار آرون تاپا ارسالی به نهایت بلند اولین شده به توپ فوتبال بازی منتخب سوریه رسید. در این وضعیت 3 دقیقه زمان نموده داوری مرکز نیز جنببست شد. بازیگران سوریه امکان دارند که گل پنجم خویش را به دروازه رقیب وارد نمایند. حالت نابازی نیست؟ نه هست. اینجا داور کناری اشاره میکند که سروان سوریگی ها محمود الاسود در حالت افساید قرار گرفته است. ولی واقعا هم طور در نوارهای تکراری میبینیم قراری برآورده داور ازبک درست هم هست. به همین ترتیب وخوری منتخب‌های نپال و سوریه در دایره بازی‌های دور دوم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین دسته‌های تا 23 ساله به انجام می‌رسد. در یک بازی به نهایت پرگل منتخب المپی سوریه با حساب 4-2 مقابل نپال غلبه کرده با دریافت 6 امتیاز موقتا به صدر جدول گروهی کی می‌براید. در همینجا گزارش مستقیمی ما به انجام می‌رسد. شبکه ما رو پیگیر باشد زیرا بعدی تقریبا 1 ساعت وخور دیگری این گروه با اشتراک منتخب‌های فیلیپین و تاجیکستان برگزار می‌گردد. در نزد میکروفون در خدمت شما بودم شارح دولت خطیب زاده با جمع همکاران تکنیکی تحت رهبری کارگردان فیروز بختی بیکر. تنسیت خانه آباد و دوستدار فوتبال باقی بمانید. Ninh mày ở đây. Ninh mày em đây.